Good evening, dear students. Welcome to Digital Learning, Department of Collegiate Education. Today, I discuss about another types of checks. In last video, I discussed first only two types, that is order and bearer check, and then next turn to another types of checks, and also difference between order check and bearer check, and difference between crossed check and uncrossed check. Therefore, in this video, I discuss about another types of checks. That is, this is the third one type, that is uncrossed check or open check is one same. What is uncrossed means the check is not crossed. That is kind of open check. Very simple. The check is not crossed. It is known as open check or an uncrossed check. That is very simple meaning. These checks may be cashed at any bank. At the payment of these checks can be obtained at the counter of the bank or transferred to the bank account of the bearer. An open check may be bearer check or an order check. See, when a check is not crossed, it is an open check or an uncrossed check. These checks may be cashed at any bank and the payment of these checks can be obtained at the counter. ಈ ಚೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು and also transferred to the bank account. ಈಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. an open check may be bearer check or order check. ಓಪನ್ ಚೆಕ್ ಅದು ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಟೈಪ್, fourth type of check is crossed check. Means when the check is crossed, very simple, when the check is crossed athava the check, crossing check is the thing but drawing two parallel lines on the left corner of the check with or without additional words like account paying, not negotiable and etc. That is very simple meaning. Crossed check andre enu? Crossed check andre drawing two parallel lines, ಎರಡು parallel lines ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ on the left corner of the check, top of the left corner ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಡ್ಡಗರಗಳನ್ನು ಇರಿತೀವಿ. ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಡ್ಡಗರಗಳ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ದಟ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ crossed check. Therefore, it means drawing two parallel lines on the left corner of the check with or without the words, additional words like account paying and or not negotiable. This is the meaning of crossed check. A crossed check cannot be encashed at the counter. Very important. Cashed check ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ collected through account ಮುಖಾಂತರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಪೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಥ್ರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೇಫರ್ ವೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಮನಿ one party to another party, and compared to uncrossed check, crossed check is very safety. Then that is ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಚೆಕ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಚೆಕ್ ನಾವು ಯಾವುದು ಅನ್ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಚೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 4 ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್, ಬೇರರ್ ಚೆಕ್, ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್, ಅನ್ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು? ಆಂಟಿ-ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಆಂಟಿ-ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎ ಚೆಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಡ್ರಾಯರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡೇಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಆಂಟಿ-ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಚ್ check is valid. Such check is valid up to 3 months from the date of check. Anti-dated check valid ಆಗುತ್ತೆ. For example is given, a check is drawn. ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು
20th 8 2017. It contains the date say 10/8 2017. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬರೀತಾರೆ, 8ನೇ ತಿಂಗಳು 2017ರಲ್ಲಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆನ್ ದ ಚೆಕ್, ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 10/8 2017, 10/8 2017 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟಿಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಆಂಟಿಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೇಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚೆಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಡ್ರಾಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್, that is called an antedated check. This is the meaning. See, this is antedated check and also example. It is valid check. Okay. Next one, post-dated check. Post-dated check means what? Two marks very important. The types are notable. Check on which drawer means account holder mention a date which is yet to come. ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ which is yet to come, ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬಂದಿಲ್ಲ, that is called an post-dated check. ಸೊ ನಾನು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟು ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಪೋಸ್ ಟುಡೇ ರೈಟ್ಸ್ ದ ಚೆಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಟುಡೇ? ಸಪೋಸ್ ಲೈಕ್ 12/1/2021 ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಆದರೆ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆನ್ ದ ಚೆಕ್ 20th/1/2021. Therefore, I am not possible to present the check within 12 or 30 or within 20 ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, 20th ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚೆಕ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಡ್ರಾಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎ ಡೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟು ಕಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ಟು ಕಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಆ ಏನು ಚೆಕ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಆ ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡೇಟ್ ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್? ಇದನ್ನ ಅಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಆಂಟಿಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ and also what is called post-dated check is valid, but stale check is not valid. Why? If check is presented for the payment, after 3 months from the date of the check, it is called a stale check. If the check is presented for the payment after 3 months from the date of the check, it is called a stale check. After expiry of that period, no payment will be made by the banks against the check. See, ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 3 months ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಸಪೋಸ್ 10/8/2020 ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟು 10/8/2020. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ 12/1/2021 ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 months ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀರಾ ಆ ಡೇಟ್ ಇಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಸಿದ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮೀನಿಂಗ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, mutilated check. What is mutilated check? Mutilated means a check which is turned into 2 or more pieces. ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುತ್ತೆ, ಭಾಗವಾಗಿ ಹರಿದಿರುತ್ತೆ. Which a check is when a check is turned into 2 or more pieces and presented for payment, such check is called a mutilated check. ಅದನ್ನ ನಾವು mutilated ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 2-3 ಕಡೆ ಹರಿದಿರುತ್ತೆ, ಅಂತದನ್ನ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯುಟಿಲೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಚೆಕ್ ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಅಂತ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್. Self check it is written by the account holder as pay self to receive the money in the physical form from the bank. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ,
ಪೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಪೇ ಟು ಪೇ ಸೆಲ್ಫ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನನಗೆ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore it is written by the account holder has pay self to receive the money in the physical form from the bank. Pay yourself check, pay yourself ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡೋದು. Pay yourself means the account holder issues this type of crossed checks to the banker for deduct money from his account into bank's own account for the purpose of buying product like drafts, pay order, fixed deposit and loan accounts. Means ಇದು ಪೇ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೇ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಕಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕಿರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. Therefore ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಆಯ್ತು, ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಆಯ್ತು, ಅನ್ಕಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಆಯ್ತು, and posted check, what you called very important stale check, antedate check, self check, pay yourself check. ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ what you called difference between crossed and uncrossed check, and also order check and bearer check. Thank you.